Hi girls. Today our topic is explain various methods of redemption of debentures. ఈరోజు మన యొక్క ముఖ్యమైన అంశము డిబెంచర్ల విమోచన యొక్క వివిధ పద్ధతుల గురించి వివరించండి. In previous class we discussed various concepts relating to unit 2. This is our main concept. What is meant by debenture? Debenture is nothing but it is the debenture holders or the creators of the company. Debenture is nothing but it is a debt for the company. Debt is nothing but loan for the company. Introduction. Generally, company issues redeemable debentures. Debentures contain the provisions regarding the manner in which debentures are to be redeemed. What is the main concept? Our concept is what is the main type of debenture? We learned in previous class various types of debentures. That is redemption of debenture. Redemption is nothing but what? Repayment of debentures after some particular period. Okay. It contains for redemption there are some provisions, that means some rules and regulations must be maintained at the time of repayment of debentures. డిబెంచర్ల రకాల్లో మనం తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే ముఖ్యమైన ఒక రకం మనం తెలుసుకున్నాం, విమోచనీయ డిబెంచర్లు. విమోచనీయ డిబెంచర్లు అంటే ఏంటి? కొంతకాలం తర్వాత కంపెనీ ఆ డిబెంచర్లను తిరిగి అనగా అప్పును తిరిగి చెల్లించేస్తుంది. అలాంటి డిబెంచర్లను కంపెనీ జారీ చేస్తుంది. జారీ చేస్తే కనుక ఆ యొక్క విమోచనకు సంబంధించిన అనేకమైన నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. Okay, meaning of redemption of debentures. Repayment of debentures after the expiry of a specified period is known as redemption of debentures. Repayment of debenture is nothing but loan after some particular period. Simply repayment of loan after some period is known as redemption of debentures. డిబెంచర్ విమోచన యొక్క అర్థము ఏమనగా కొంతకాలము తర్వాత నిర్ణీత కాలము తర్వాత కంపెనీ కనుక అప్పును తిరిగి చెల్లించేస్తే దానిని ఏమంటామంటే తిరిగి చెల్లింపుని విమోచనీయ డిబెంచర్లు అంటాం అన్నమాట. విమోచన అంటే ఏంటి? అప్పుని తిరిగి చెల్లించడం. ఎప్పుడు? కొంత నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్ అప్పును తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియను ఏమంటామంటే డిబెంచర్ విమోచన అని చెప్పుకుంటాం. These are all the various methods of redemption of debentures. Is it clear, girls? Debentures can be redeemed in the following ways. Debenture vimochana paddhatulu. Number 1, redemption of debentures after fixed period. Under this method, payment is made to the debenture holder at maturity, that is, at the expiry of a specified period as per terms of the issue. At the time of issue only, company decides to repay the debenture amount after some particular period. After some particular period means what? For example, after 10 years. Okay, after 10 years, if company pays debenture amount, that it is known as redemption of debenture after fixed period. నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్ విమోచన. నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్ విమోచన అనగా ఏంటి? పద్ధతిలో కొంతకాలము తర్వాత అనగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత కనుక కంపెనీ డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లిస్తే దానిని ఏమంటామంటే నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్ విమోచన అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జారీ సమయంలోనే కంపెనీ ఏమని నిర్ణయిస్తుంది అంటే 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ డిబెంచర్ అప్పుని తిరిగి చెల్లిస్తాము అని జారీ చేస్తే ఆ యొక్క డిబెంచర్ని ఏమంటామంటే
నిర్ణీత కాలం తర్వాత డిబెంచర్ విమోచన. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? కొంతకాలం తర్వాత తిరిగి అప్పు చెల్లించేస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, that is redemption of debentures by periodical drawings. Under this method, a certain portion of total debentures are redeemed at the end of each year or any other fixed period. That means what? It is not paying entire amount. Is it clear? It is repaying some portion of loan at the end of each year or any other fixed period. Is it clear? That means this is done by having a draw lottery system. Simply you have to understand that main concept is company is repaying the some portion of loan amount at the end of each year or after some particular period. This will be maintained by draw of lottery system. Okay. రెండో పద్ధతి ఏమనగా నిర్ణీత చీటీ విధానము ద్వారా డిబెంచర్ విమోచన. అనగా డిబెంచర్ అప్పులోని కొంత భాగాన్ని కొంత నిర్ణీత కాలము తర్వాత గనక తిరిగి చెల్లించేస్తే దానిని ఏమంటామంటే డిబెంచర్ విమోచన అని అంటాం. ఓకే, ఈ పద్ధతి అనేది దేని ద్వారా అవలంబిస్తారు అంటే చీటీ తీయు విధానం, అంటే చీటీ పద్ధతిలో ఈ యొక్క డిబెంచర్ విమోచన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అనగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే డిబెంచర్ అప్పులోని కొంత భాగాన్ని కొంత నిర్ణీత కాలం తర్వాత కానీ లేదా ప్రతి సంవత్సరం చివర కానీ తిరిగి చెల్లించేస్తారు. అనగా ఈ పద్ధతి దేని ద్వారా అవలంబిస్తారు? చీటీ విధానము ద్వారా. అర్థమవుతుందమ్మా? చీటీ విధానము ద్వారా ఈ యొక్క పద్ధతిని అవలంబిస్తారు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, redemption of debentures by purchasing in open market. Here, repaying the debentures by purchasing in open market. Under this method, when the debentures of the company are quoting at low prices in open market, okay, the company may decide to purchase its debentures in the open market if the terms of debentures allow to do so. Here important content is sometimes debenture holders may sell their shares in the open market at low price. In such case, company will purchase such debentures and retain it, okay, or write off it. By writing off it will redeem, or it may kept it as an investment. After some period it will sell the investment and repay the debenture amount. Here you have to remember that that means if debenture holders sell their debentures at low price in open market, in such case company will purchase such debentures in open market, and these purchased debentures may be write off and utilized for redemption, or it may maintain as purchased debentures may maintain as investments after some period and sold these debentures for redemption of old debentures. Is it clear? ముఖ్యంగా పాత డిబెంచర్లను అనగా సొంత డిబెంచర్లను మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయుట. అంటే ఎక్కడ? మార్కెట్లో సొంత డిబెంచర్లను కొనుగోలు చేయుట ద్వారా. సొంత డిబెంచర్లను మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయుట ద్వారా అనగా ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి?
కంపెనీ జారీ చేసిన డిబెంచర్లను ఆ డిబెంచర్దారులు మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఆ డిబెంచర్లను కొనుగోలు చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తుంది? కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కంపెనీ వాటిని వెంటనే రద్దు చేసి విమోచన చేయొచ్చు, అనగా తిరిగి చెల్లించవచ్చు. లేదా పెట్టుబడిగా నిల్వ పెట్టుకొని వాటిని గడువు తేదీన డిబెంచర్లను విమోచనము చేయవచ్చును. ఓకే, అనగా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? డిబెంచర్దారులు కనుక మార్కెట్లో తక్కువ ధరకి అమ్ముతున్నప్పుడు కంపెనీ వాటిని కొనుగోలు చేస్తుంది. కొనుగోలు చేసి వాటిని రద్దు చేసి ఏం చేస్తుంది? విమోచన చేయొచ్చు. లేదా పెట్టుబడిగా దాన్ని నిల్వ పెట్టుకొని గడువు తేదీన ఆ పెట్టుబడులను అమ్మివేసి ఏం చేస్తుంది? పెట్టుబడులు అమ్మేస్తే అంటే డిబెంచర్లు పొందగదా, ఆ డిబెంచర్లు అమ్మేసి ఏం చేస్తుంది? పాత డిబెంచర్లను విమోచిస్తుంది మాట. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? డిబెంచర్దారులు కనుక మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు అమ్ముతుంటే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? కొనుగోలు చేస్తుంది. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? రెండు పద్ధతులు అవలంబిస్తుంది. ఒకటి, ఆ కొనుగోలు చేసిన డిబెంచర్లను రద్దు చేసి ఈ యొక్క డిబెంచర్ అప్పును తిరిగి చెల్లించవచ్చు. లేదా ఆ కొనుగోలు చేసిన డిబెంచర్లు ఏం చేస్తుంది? పెట్టుబడిగా నిల్వ పెట్టుకొని గడువు తేదీన డిబెంచర్లను చెల్లించడానికి ఈ కొనుగోలు చేసిన డిబెంచర్లను అమ్మివేస్తుంది. అమ్మివేయగా కొంత మొత్తం వస్తుంది. ఆ మొత్తాన్ని దేనికోసం కేటాయిస్తుంది అంటే డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లించడానికి వినియోగిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మీరు అంటే డిబెంచర్లను అప్పు తీర్చడానికి డిబెంచర్లను కొనుగోలు చేసి అమ్మేస్తుంది. అమ్మి ఆ యొక్క మొత్తాన్ని దేనికోసం వాడుతుంది? ఈ యొక్క తన కంపెనీ తన యొక్క డిబెంచర్లను విమోచించడానికి వాడుతుందన్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. నెక్స్ట్, రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ బై conversion. Under this method, debenture holders of a company are permitted to convert their debentures into shares within a stipulated period. That means you have to understand that debenture holders have right to convert their debentures into a shares. This is another important method. అనగా మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా డిబెంచర్ విమోచన. మార్పిడి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డిబెంచర్దారులు ఈ పద్ధతిలో తమ డిబెంచర్లను వాటాలుగా మార్చే హక్కును కలిగి ఉంటారు. అనగా కొంత నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్దారులు తమ యొక్క డిబెంచర్లను వాటాలుగా మార్చడం ద్వారా విమోచన అనేది జరుగుతుంది. Number 5, redemption of debentures at the option of the company. If the terms of the issue of debentures allow, the company can redeem the debentures at its option. That means if the conditions of issue of debentures allow, company can repay the debentures at its own option. Is it clear? అనగా కంపెనీ విమోచన డిబెంచర్లను ఐచ్ఛిక పద్ధతిలో విమోచిస్తుంది. అంటే కంపెనీ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఐచ్ఛికముగా, అంటే కంపెనీ ఐచ్ఛికముగా డిబెంచర్లను విమోచిస్తుంది. అనగా డిబెంచర్ విమోచన అంటే డిబెంచర్ జారీ సమయంలో ఉన్న నిబంధనలను అనుసరించి కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే డిబెంచర్లను విమోచిస్తుంది. దేనికి అనుగుణంగా? డిబెంచర్ల సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే డిబెంచర్లను తిరిగి ఐచ్ఛిక పద్ధతిలో విమోచిస్తుంది. అనగా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జారీ సమయంలో ఉన్న నిబంధనలను అనుగుణముగా జారీ సమయంలో డిబెంచర్ల జారీ సమయంలో ఉన్న నియమ నిబంధనలు అంటే నియమాలను
అనుగుణముగా కంపెనీ డిబెంచర్లు ఏం చేస్తుంది, తిరిగి చెల్లిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, రిడెంప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. Sometimes companies may decide to utilize the profit kept aside for payment of dividend to redeem the debentures. Yes, here company may decide to utilize the profit kept for payment of dividend. That means company is repaying the debentures out of the profits, which is meant for payment of the dividend, but it is utilizing such profits to repay the debentures. Simply you have to remember that, you have to understand that company sometimes uses profits for redemption of debentures. అనగా లాభాలు అంటే లాభాలు ద్వారా కంపెనీ డిబెంచర్లను విమోచిస్తుంది. అంటే లాభాలను దేనికోసం వాడుతుంది, డిబెంచర్ల విమోచన కొరకు, డిబెంచర్ను తిరిగి చెల్లించడం కోసం కంపెనీ ఏం వాడుతుంది, ఇక్కడ లాభాలను వాడుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 7, రిడెంప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. Here, if debentures are redeemed out of capital, no amount of divisible profit is kept aside for redeeming the debentures. Redemption out of capital reduces the liquid resources available to the company. Therefore, a company may adopt this method only when it has sufficient surplus funds. Okay, here company is repaying the debentures out of capital. That means here company is not utilizing the profits, but it is utilizing the capital. Okay, if debentures are redeemed out of capital, it reduces the resources of the company, it reduces the cash of the company. Therefore, company may adopt this method only when it has sufficient surplus funds. When company follow this redemption out of capital means when company has more or sufficient surplus funds only, this type will be followed. Then only company, that means when company has sufficient surplus funds, then it will redeem the debentures out of capital. మూలధనము ద్వారా డిబెంచర్ల విమోచన అనగా లాభాలను ఇక్కడ కంపెనీ డిబెంచర్ల విమోచన కోసం వాడదు. దేని వాడుతుంది, మూలధనాన్ని వాడుతుంది. అనగా మూలధనము ద్వారా కనుక డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లిస్తే, అనగా మూలధనాన్ని వాడుతూ డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లిస్తే కనుక కంపెనీకున్న వనరులు ఏమవుతాయంటే తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడు మాత్రమే ఈ పద్ధతిని అవలంబిస్తుంది, అనగా ఎప్పుడు మాత్రమే మూలధనము ద్వారా అప్పును తిరిగి చెల్లిస్తుంది అంటే కంపెనీకి మంచి లాభాలు అనగా మంచి నిధులు అనగా సరిపడే నిధులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. అనగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నిధులు కంపెనీలో బాగుంటే కనుక ఆ నిధులను దేనికోసం వాడుతుంది అంటే డిబెంచర్ విమోచన కోసం వాడుతుంది. అనగా మూలధనాన్ని ఎప్పుడు వాడుతుంది, నిధులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మూలధనాన్ని వాడుతుందే తప్ప మిగతా సందర్భాల్లో మూలధనాన్ని వాడద్దు. ఇందువల్ల మూలధనం వాడితే ఏమవుతుంది, కంపెనీ యొక్క వనరులు తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎప్పుడు ఈ పద్ధతిని అవలంబిస్తుంది అంటే అనేకమైన మిగులు లేదా నిధులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అనగా నిధులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కంపెనీ మూలధనం ద్వారా డిబెంచర్లను విమోచిస్తుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 8, redemption out of provision. It is wise policy for the company to make arrangements in advance to repay the known liability for redemption of debentures. This can be done by making a provision, otherwise it will be difficult for the company to arrange lump sum to repay debts. This is possible by adopting either the sinking fund method or insurance policy method. That means you have to remember that it is the intelligent policy maintained by the company in order to repay the debenture loan amount, that is
Instead of using profits, instead of using capital, company maintaining the provisions. Okay, this is the best policy. That means this can be, provisions can be maintained in order to repay the debenture amount. Okay, this is possible. How this can be maintained, provisions, how provisions can be maintained means by establishing the sinking fund method or insurance policy method. Is it clear? That means from profits, some portion of profit will be kept aside in order to redeem the debentures. అనగా ఏర్పాట్ల ద్వారా డిబెంచర్ల విమోచన. అనగా కంపెనీ ఈ డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లింపు చేయడం కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని ప్రక్కన పెడుతుంది. ఇలా కొంత మొత్తాన్ని ప్రక్కన పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవసరమైనప్పుడు డిబెంచర్లను పెద్ద మొత్తంలో అప్పు చెల్లించడానికి కంపెనీకి చాలా సులువుగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మీద ఇక్కడ గమనించాల్సి ఉంటుంది. అనగా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు దేని ద్వారా చేస్తుంది అంటే నిక్షేప నిధి లేదా బీమా పాలసీ పద్ధతిని ఇక్కడ అవలంబిస్తుంది. అనగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంపెనీ అప్పును అనగా డిబెంచర్ అప్పును తిరిగి చెల్లించడం కోసం ఒక్కసారిగా చెల్లించాలంటే కంపెనీకి ఏమవుతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం చివరిలో లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని అనగా 10వ సంవత్సరంలో మీరు అప్పు చెల్లించాలి. అనగా 9 సంవత్సరాలు ఏం చేస్తుంది, ప్రతి సంవత్సరం కొంత మొత్తాన్ని పక్కన పెడుతుంది. 10వ సంవత్సరంలో ఆ 9 సంవత్సరాలు పక్కన పెట్టిన మొత్తాన్ని దేనికి కోసం వాడుతుంది అంటే అప్పును తిరిగి చెల్లించడానికి వాడుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి. అనగా ఇక్కడ నిక్షేప నిధి పద్ధతి లేదా బీమా పాలసీ పద్ధతిని కంపెనీ ఇక్కడ అవలంబిస్తుందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి. వాట్ ఈస్ conclusion? Debentures are to be paid on a specified date. It is desirable to make some arrangements for their redemption. Otherwise, it will be very difficult for the company to pay the lump sum at the time when the redemption is due. Is it clear? Debentures have to be repaid on a particular date, that is after some period. Next, it is desirable to make arrangements for repayment of loan in future. Otherwise, it is very difficult for the company to pay large amount of debenture amount. In order to make, what is the main objective of maintaining the provision? In future, it is very easy for the company to repay the debentures by making arrangements for provisions. Is it clear? ముగింపు. నిర్ణీత కాలము తర్వాత డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఎలా చెల్లిస్తారు? కంపెనీ అనేది అప్పు ఎలా తిరిగి చెల్లిస్తుంది? కొంత ప్రతి సంవత్సరం చివరిలో లాభంలో కొంత భాగాన్ని ప్రక్కన పెట్టి ఆ లాభాన్ని భవిష్యత్తులో డిబెంచర్లను తిరిగి అప్పు చెల్లించడానికి ప్రక్కన పెట్టిన కొంత మొత్తం అంతటిని ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పు తిరిగి చెల్లించడానికి వాడుతుంది అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి. అనగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిర్ణీత కాలం తర్వాత అప్పు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. రెండోది, అప్పు చెల్లించడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం కొంత మొత్తాన్ని, కొంత నిర్ణీత మొత్తాన్ని ప్రక్కన పెడుతుంది. ఒకవేళ ఇలా ప్రక్కన పెట్టకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న డిబెంచర్లు అప్పు తిరిగి చెల్లించడానికి కంపెనీకి చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో తాను తిరిగి చెల్లించబోయే అప్పుల కోసం ప్రతి సంవత్సరం కొంత మొత్తాన్ని ప్రక్కన పెట్టి భవిష్యత్తులో అప్పులను అనగా డిబెంచర్ అప్పుని తిరిగి చెల్లిస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది పాయింట్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ ది redemption, repayment of debentures after fixed period. అనగా నిర్ణీత కాలం తర్వాత తిరిగి చెల్లించేస్తుంది. నెక్స్ట్, నెంబర్ 2, periodical drawings. That means lottery, that means some portion of debenture loan will be repaid
Under this method, draw of lottery will be maintained. అనగా చీటీ విధానంలో డిబెంచర్ల విమోచన అనగా అప్పులోని కొంత భాగాన్ని కొంత నిర్ణీత కాలము తర్వాత లేదా ప్రతి సంవత్సరం చివరిలో కొంత మొత్తాన్ని అనగా అప్పులోని కొంత భాగాన్ని తిరిగి చెల్లించేస్తుంది. అనగా ఇక్కడ చీటీ విధానము అనేది అవలంబించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, redemption by purchase in open market. That means here company will purchase debentures at low price, and at the time of redemption of debentures it will sell debentures and repay the debentures. అనగా మార్కెట్లో సొంత డిబెంచర్లను కొనుగోలు చేయటం ద్వారా అనగా తక్కువ ధరకి డిబెంచర్ను కొనుగోలు చేసి డిబెంచర్ దారులకు ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పు తిరిగి చెల్లించడానికి ఈ యొక్క కొన్న డిబెంచర్లను అమ్మివేసి అప్పు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. నెక్స్ట్, redemption by conversion. That means here debentures will be converted into the shares. అనగా మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా విమోచన అనగా డిబెంచర్లను వాటాలుగా మారుస్తారు. ఈ పద్ధతిలో redemption at the option of the company అనగా కంపెనీ ఐచ్ఛికంగా డిబెంచర్లను జారీ సమయంలో నిబంధనలకు అనుగుణంగా డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లించేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, redemption out of profits. That means here profits will be utilized for repayment of debentures. లాభాల ద్వారా డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లించేస్తుంది. నెక్స్ట్, redemption out of capital. Capital will be utilized for repayment of debentures. మూలధనము ద్వారా డిబెంచర్లను తిరిగి చెల్లిస్తుంది. Redemption out of profits, redemption out of provisions. That means provisions will be maintained. That means at the end of the every year company will maintain provision. That means some amount will be kept aside, some portion of profit, some part of profit will be kept aside in order to redeem the debentures in future. అంటే ఏర్పాట్ల ద్వారా డిబెంచర్ల విమోచన. These are all the methods. Okay, reference books, Corporate Accounting, Kalyani Publishers, SP Jain and KL Noring. Next one, web link www.yourarticlelibrary.com. Okay girls, thank you one and all.